नमस्कार मो सत्यामा साई समस्त स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज आम +2 सेकेंड इयर जो कंपलसरी एमआईएल रही गोटे विषय जहाँकि आमर गल्प आकाश कईछ। तो सी आकाश कईछ जहाँ को लिखिं मनोज दास। तो से विषय आम समस्त आज सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा जहाँकि 1 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली 2 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना करवा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ भिडियो। तो चलते आरंभ करवा। तो प्रथम आम खा देखी कौन ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटे वाक्य उत्तर लेख प्रश्न मूल्य 1 नंबर। तो प्रथम प्रश्न रही कंबुग्रीब को केउं परिवेश संतुष्ट करिपारुनथिला। सरोवर स्वच्छ जल उपत्यकार सबुजता कंबुग्रीब को सरोवर स्वच्छ जल उपत्यकार सबुजता कंबुग्रीब को संतुष्ट करिपारुनथिला। ऑलरेडी विषय आलोचना कराई जो मैंने बुझी ना विषय जाकि बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कच्छपटी कहीं निज भाग्य को धिक्कार दे थाए। से विहंगटीए न होई कच्छपटीए होइतिबारु से निज भाग्य को धिक्कार थिला। नेक्स्ट देखिए क्यों मानक मध्य तर्क सभा हेबार कंबुग्रीब देखि पारुथिला। नर और बानर वर्गों मध्य तर्क सभा हेबार कंबुग्रीब देखि पारुथिला। नेक्स्ट देखिए केउठी को जीवा मार्गरे दुई गोटी हंस सरोवर रे सप्ताहे विश्राम नेउथिले। पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ एक बृहत्तर सरोवर को जीवा मार्गरे दुईटी हंस आमर सरोवरटी सप्ताहे विश्राम नेउथिले। नेक्स्ट देखिए हंस जुगल केउं संपर्क रे अभिहित थिले। हंस जुगल कच्छपर अनुसंधिसा संपर्क रे अभिहित थिले। नेक्स्ट देखिए अर्धकोश अतिक्रम कला परे हंस जुगल और कच्छप केउंटी अवतरण करथिले। अर्धकोश अतिक्रम कला परे हंस जुगल और कच्छप एक अनुच्च पहाड़ उपरे अवतरण करथिले। नेक्स्ट देखिए मृदु हास्य सहकारे विकट कौन व्यक्त करथिला। मृदु हास्य सहकारे विकट परीक्षा सफल होला बोली व्यक्त करथिला। नेक्स्ट देखिए कच्छप उत्कंठित भाव में कौन प्रश्न करथिला। शून्य थिबा जाए मुह खोलिबा नाही एतिकी मात्र कहया अवतरण करबा दरकार थिला बोली कच्छप उत्कंठित भाव में प्रश्न करथिला। कंबुग्रीब किपरि चतुर्दिग निरीक्षण करि लागिथिला। कंबुग्रीब विस्मय और पुलक चतुर्दिग निरीक्षण करबाकू लागिथिला। नेक्स्ट देखिए कच्छप गदगद कंठरे कौन कहिथिला। कच्छप गदगद कंठरे कहिथिला इतिहास रे प्रथम कच्छप महाकाशचारी भाव में मो नाम अमर रहिबा। आकाशर अकल्पनीय दृश्य देखि क्यों पक्षी विमूढ़ पलटि जाइथिले। आकाशरे अकल्पनीय दृश्य देखि घर चटिया और बतासी भली साधारण पक्षी माने विमूढ़ पलटि जाइथिले। नेक्स्ट देखिए केउं मानकु संभ्रांत पक्षी बोली कुहा जाइछि। पारा और चिलंकु को संभ्रांत पक्षी बोली कुहा जाइछि। नेक्स्ट देखिए निराशवादी पक्षी भाबे किए जनाशुना। निराशवादी पक्षी भाबे काऊ जनाशुना। बगटी कौन मंतव्य देइथिला। हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक बोली बगटी मंतव्य देइथिला। नेक्स्ट देखिए आकाश मार्गीय अभिनव घटनाटी प्रथमे कहार दृष्टिगोचर होइतिला। आकाश मार्गीय अभिनव घटनाटी प्रथमे केतेजण गाईआल टोका मानक दृष्टिगोचर होइतिला। नेक्स्ट देखिए टोका माने केउठारे अटकी जीवाकू बाध्य होइतिले। टोका माने नदी तीर जाए आसी अटकी जीवाकू बाध्य होइतिले। नेक्स्ट देखिए हंस माने बेसी ऊपर को उठी पारु नथिले काहेकि। कंबुग्रीबर ओजन जो हंस माने बेसी ऊपर को उठी पारु नथिले। नेक्स्ट देखिए वृद्ध जनक काहा सह नौकारे फेरुथिले। वृद्ध जनक तरुणी भाजे सह नौकारे फेरुथिले। नेक्स्ट देखिए बुद्ध जनक मुकुट सह उठी ठिया होला बेले कौन घटितला। बुद्ध जनक मुकुट सह उठी ठिया होला बेले भारसाम्य हराई पड़गले। नेक्स्ट देखिए बुद्धू बोली कही आसुथिबा कंबुग्रीब तार उद्गत शब्दटी को कौन कला। बुद्धू बोली कही आसुथिबा कंबुग्रीब तार उद्गत शब्दटी को गला धारण करनेला अर्थात कहलानी अटकीगला। नेक्स्ट देखिए तांको राज्य रे घुसुरी उड़ाई नेबा केउ मानकर शौक बोली विदेशी राजदूत कहिथिले। तांको राज्य रे घुसुरी उड़ाई नेबा महिषी भली बृहत्कार विहंग मानकर शौक बोली विदेशी राजदूत कहिथिले। सभासद वर्ग काहींकी संकी जाइथिले। उद्गत भाववेग संभाଳି न पारि कंबुग्रीब तळु पड़ी जिबार शब्दरे सभासद वर्ग संकी जाइथिले। राजा महापंडित को कौन प्रश्न करथिले। राजा महापंडित को प्रश्न करथिले आपण एई दिनटर पतन आपण एईटिर पतन संपर्क में भविष्यवाणी करि नथिले काहेकि। कच्छप आड़ को दृष्टिपात करिबारु
ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? କଚ୍ଛପ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଝଟକି ଉଠିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଚ୍ଛପ କାହାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ? ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ କଚ୍ଛପ ତାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଗମ୍ଭୀର ମୌନତା ଭିତରେ ସଭାସଦ ବର୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗମ୍ଭୀର ମୌନତା ଭିତରେ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଘନ ଘନ ଦୃଗ୍ପାତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରାଜା ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ଉଠି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରାଜା ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲେ ବାକି ରହିଲି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ ବୁଧୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସଭାସଦବର୍ଗ କାନ୍ଦ ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ରାଜା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସଭାସଦବର୍ଗଙ୍କ କାନ୍ଦ ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜା କହିଲେ ରାଜା ବୁଧୁ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ରାଜ ପରିବାରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି ରାଜା କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇ ବୁଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ଧମକ ସଭାସଦବର୍ଗମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲା? ରାଜାଙ୍କ ଧମକ ସଭାସଦବର୍ଗମାନଙ୍କର କୋହ କାନ୍ଦଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସେନାପତି ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ଭୋଗିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେନାପତି ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଗ ବିଭାଗ ଯାହାତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 2ଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 2 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ ଓ ଗାଳ୍ପିକ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଯାହା ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ, ନଚେତ କଟିଯିବ। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସମୟ ସମୟରେ କମ୍ବୁକିବ କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ କ'ଣ କରେ? ସମୟ ସମୟରେ କମ୍ବୁକିବ କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ ମୃଦୁ ସମୀକରଣରେ ବିଚରଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବିକଟ ସଙ୍କଟ କିପରି କମ୍ବୁକିବକୁ ଧରି ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଠିଥିଲେ? ବିକଟ ସଙ୍କଟ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିକୁ 2 ପ୍ରାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ବେଳେ କାଠିର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା କମ୍ବୁକିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଠିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କମ୍ବୁକିବକୁ ସଙ୍କଟ କ'ଣ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା? କମ୍ବୁକିବକୁ ସଙ୍କଟ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଯାଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ହଂସମାନେ କଚ୍ଛପଟିର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ବୁକିବ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ହଂସମାନେ କଚ୍ଛପଟିର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ବୁକିବ ବିସ୍ମୟ ଓ ପୁଲକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ, ମୁଁ ଆଉ କହୁନାହିଁ। ହଂସମାନେ କିପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ? ହଂସମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଚ୍ଛପ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆକାଶ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ କାଉ କ'ଣ କହିଥିଲା? କଚ୍ଛପ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆକାଶ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ କାଉ କହିଥିଲା ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି ଆସିଥିଲି ଏହା ସେଇ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିଣତିର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କେଉଁ କଥା କେଉଁଠି ଗାଈଆଳ ଟୋକାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା? ଆକାଶ ମାର୍ଗୀୟ ଅଭିନବ ଘଟଣା ପର୍ବତ ସେପାରି ପ୍ରାନ୍ତରର ଗାଈଆଳ ଟୋକାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଟୋକାମାନେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାରୁ କଚ୍ଛପଟି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା? ନଦୀର ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଟୋକାମାନେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଚ୍ଛପଟି ସ୍ୱୟଂ ହାତତାଳି ଦେବାର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଅସ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମିଜାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ହଂସ ଓ କଚ୍ଛପର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଅସ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିଜାଳ ହଂସୋଦୟଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷ ଓ କଚ୍ଛପର ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ସୁନାର ଧୂଳି ମଖାଇ ଦେଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କେଉଁ କଥାରେ କଚ୍ଛପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲା? ମୁଁ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ। ହଠାତ୍ ଏତକ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ କଚ୍ଛପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରୀ ଉଡ଼ିବାର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରୀ ଉଡ଼ିବାର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପର ଅଛି ଅଥବା ତମ ରାଜାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି? କମ୍ବୁକିବ କିପରି ନଅର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା? କମ୍ବୁକିବ ଚକ୍ରବତ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସଶବ୍ଦେ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦରବାରର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ?
ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭୋଜନରୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଏଇଟି ଦୁର୍ଲଭ ଧରଣର ସୁସ୍ୱାଦୁ କଇଁଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦରବାରର କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦରବାରରେ କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଶୂନ୍ୟରୁ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ସହସ୍ର ଧରଣର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମହାପଣ୍ଡିତ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମହାପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ରାଜମଣଇର ଅଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଚେତାଇ ଦେଇନଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ କହି ରାଜା ମୁଖ୍ୟ ପାଚକକୁ କଚ୍ଛପଟି ରାନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଏହି ମାଂସ ବହୁ ରୋଗ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ମହୋଷଧି, ଏହାକୁ ରନ୍ଧନ କରି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କହି ରାଜା ମୁଖ୍ୟ ପାଚକକୁ କଚ୍ଛପକୁ ରାନ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେନାପତି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ସହ ରାଜସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଣ୍ଠିପାତରୁ ସହଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଫାଳେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେନାପତି କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦ ବର୍ଗ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ରାଜସେବା ନିମନ୍ତେ କଚ୍ଛପର କିୟଦ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଚ୍ଛପ ମାଂସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କଚ୍ଛପ ମାଂସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆମ ଦୁଇ ମହାନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ଗାଢ଼ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କିଞ୍ଚିତ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ରାଜାଙ୍କ କେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ? ରାଜା କହିଥିଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଦ୍ଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରାଜଦୂତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜା କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧୁ, ଏକାଧାରରେ ଉଭୟ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ସଭାସଦ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ? ରାଜା କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲେ ବାକି ରହିଲି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧୁ, ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସଭାସଦ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘକାଳ ହେବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ? ଦୀର୍ଘକାଳ ହେବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋଟାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେନାପତି ଗଣ୍ଠି ଭାତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପର ସମସ୍ତ 1 ନମ୍ବର ଓ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। 3 ନମ୍ବର ଓ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଉତ୍ତର ସହ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।